पंजों पे लाया गया है बचपन मगर दिख रही है सईफा सकीना को इतना सताया गया है अगर बाप की लाश पर मगर शहर की दूतर को लाशे बदर से तमाचे लगा कर हटाया गया है बचपन मगर दिख रही है सईफा सकीना को इतना सकीना के दिल को जलाने की खातिर भतीजी का सदमा बढ़ाने की खातिर सकीना के दिल को जलाने की खातिर भतीजी का सदमा बढ़ाने की खातिर मास्क पहले दिखाए गए फिर चचा का कटा सर दिखाया गया है बचपन मगर दिख रही है सईफा सकीना को इतना सताया मगर दिख रही है सकीना को इतना सताया गया है इधर देखती है तो पापा का कातिल उधर लो तो मेरा तो भैया का कातिल इधर बचपन मगर दिख रही है सईफा सकीना को इतना सताया गया है ये कर है सहम के न मर जाए बच्ची है जैसा मासूम दिल में ऐसी ये है गला जैसे काटा गया था
خانے کے اندر ڈالو. جناب مختار کو پھر سے قید خانے کے اندر ڈالو. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس قید خانے کے اندر اب دوبارہ سے جناب مختار کو ڈالا گیا، ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ 150 سیڑھیاں اس قید خانے کی تھی. 150 سیڑھیاں. اور دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ 300 سیڑھیاں اس قید خانے کی. یعنی اب کتنا نیچا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. 300 سیڑھیاں. اور جب جناب مختار اس قید خانے کے اندر پہنچے ہیں تو بہت تاریکی، بالکل اندھیرا، مگر اس اندھیری قید خانے کے اندر، اندھیرے اس قید خانے کے اندر ایک مرتبہ جناب مختار نے یہ محسوس کیا کہ کوئی ہے یہاں کے اوپر کہ جس کو میں دیکھ نہیں سکتا. مگر جیسے ہی جناب مختار وہاں کے اوپر پہنچے تو ایک مرتبہ ایک آواز آئی کہ اے مختار تم بھی یہاں پہ آ گئے، اے مختار تم بھی یہاں کے اوپر آ گئے. ایک مرتبہ جناب مختار اب تعجب کر رہے کہ اس قید خانے کے اندر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور یہ کون میرا نام لے کے مجھے پکار رہا ہے، میرا نام لے کے کون مجھے پکار رہا ہے. جناب مختار اس آواز کے سہارے اس شخص کے قریب پہنچے. کہا کہ میرے بھائی، نہ میں تمہیں جانتا ہوں نہ ہماری کبھی ملاقات ہوئی ہے، آخر تم ہو کون کہ جو مجھے جان رہے ہو اور میرے نام سے جان رہے ہو؟ کہا کہ بے شک ہماری اور تمہاری ملاقات نہیں ہوئی ہے، مگر مجرم ہم دونوں ایک ہی شخص کے ہیں. مجرم ہم دونوں ایک ہی شخص کے ہیں. کیا مطلب؟ کہا کہ میں میثم تمار ہوں، میں میثم تمار ہوں. اب جیسے ہی جناب مختار نے جناب میثم تمار کا نام سنا، گلے سے لپٹ گئے، گلے سے لپٹ گئے. اس لیے کہ دونوں کے دونوں عاشق حسین تھے، دونوں کے دونوں. تو عزیزان گرامی، اسی دربار کے اندر ایک علی کا چاہنے والا اور تھا کہ جو وہاں کے اوپر بچوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، بچوں کو پڑھایا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ جب وہ بچوں کو پڑھا رہا تھا تو اسی اسٹوڈنٹ کے اندر انہی طلبہ کے درمیان سنان ابن انس کا بیٹا، بڑا مشکل ہوتا ہے ان بچوں کا نام لینا پڑتا ہے، ایک سوال پڑھے محمد تو سنان ابن انس کا بیٹا وہاں کے اوپر تعلیم کو حاصل کر رہا تھا. تو ایک مرتبہ ایک سکا وہاں سے گزر رہا تھا، پانی پلانے والا گزر رہا تھا. تو جو وہاں کا ٹیچر تھا حمیر حمدانی، اس کو پیاس لگی، یہ علم کا چاہنے والا، اس کو پیاس لگی. تو بس ایک مرتبہ جیسے ہی وہ سکا گزر رہا تھا تو ایک مرتبہ اس نے کہا بھائی ہمیں ذرا سا پانی پلا دو، ہمیں ذرا سا پانی پلا دو. تو ایک مرتبہ وہ سکا اس نے ان کو پانی دیا اور جیسے ہی پانی انہوں نے ختم کیا، پانی پی کر ختم کیا، وہی کام جو ہم اور آپ کرتے ہیں کہ سلام بر حسین لعنت بر یزید. ایک سلام پڑھیں محمد علیہ جو وہ سلام ابن انس کا بیٹا تھا، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو ایک دم سے وہ کہتا ہے کہ مولوی آپ نے یہ کیا کیا ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا. کہا کہ نہیں، آپ نے ہمارے خلیفہ کو لعنت کی ہے، آپ نے ہمارے خلیفہ کو گالیاں دی، لعنت کی ہے آپ نے. کہا کہ دیکھو ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. مگر ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے ہمارے خلیفہ کو لعنت تو کی ہے، میں تو یہ سمجھ گیا کہ آپ نے ہمارے خلیفہ کو لعنت کی. عزیزان گرامی، اب تاریخ یہ کہتی کہ جیسے ہی یہ سنان ابن انس کا بیٹا یہاں سے اٹھا ہے تو تاریخ کہتی کہ اس کے بیگ کے اندر کوئی ایسی چیز تھی، مثال کے طور پہ ایک چاقو تھا کہ جس سے اس نے اپنے رخسار کے اوپر کھروچ لگائی، کھروچ ماری اور ہلکا ہلکا خون جاری ہوا. اب جب یہ روتا ہوا گھر کے اندر پہنچا تو جب اس کی ماں نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا روتا ہوا آیا ہے تو ایک مرتبہ
पानी पिया तो उसने हमारे खलीफा के ऊपर लानत भेजी है, उसने हमारे खलीफा के ऊपर लानत भेजी। अब ये अम्मा न जाने कैसी थी कि एक मर्तबा अपनी रजा को ओढ़ के दरबार में आ गई। इन्हीं की चाहने वाली थी जो मैदान के अंदर दिया गई थी। एक सलाम देते मोहम्मद तो एक मर्तबा जब उसने सारा ये माजरा बताया अपनी माँ को, अब उसकी माँ दरबार के अंदर आई और खलीफा से कहती है कि पूरा माजरा उसने बताया कि मेरे बेटे ने ऐसा ऐसा देखा। और वो खलीफा कहते हैं कि उस मुअल्लिम को बुलाया जाए। जैसे ही वो मुअल्लिम आया तो एक मर्तबा वो खलीफा कहता है कि तुमने ऐसा ऐसा कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, इस बच्चे ने तुम्हें देखा है। कहा कि अगर इस बच्चे ने देखा है तो वहां के ऊपर तो काफी सारे बच्चे थे, आप बाकी बच्चों से पूछ लो। कहा कि नहीं, तुमने ऐसा काम किया है, लिहाजा अब तुम्हें कैद खाने के अंदर डाला जाएगा, अब तुम्हें कैद खाने के अंदर डाला जाएगा। रिवायत ये कहती है कि अब हुमैर हमदानी को उसी कैद खाने के अंदर डाला गया कि जहां के ऊपर जनाबे मिसमे तम्मार और जनाबे बुखार मौजूद थे। जब उस कैद खाने के अंदर हुमैर हमदानी को डाला गया तो एक मर्तबा तारीख कहती है कि जैसे ही हुमैर हमदानी वहां के ऊपर पहुंचे, वहां के ऊपर जैसे ही पहुंचे तो एक मर्तबा एक आवाज आई, हुमैर हमदानी तुम भी यहाँ के ऊपर तशरीफ लाए। तो एक मर्तबा बड़े ताज्जुब के साथ उन्होंने एक और आवाज महसूस की कि कोई है कि जो इस कैद खाने के अंदर या अली की सलाह दे रहा है। उस आवाज के सहारे हुमैर हमदानी उस शख्स के करीब पहुंचे और एक मर्तबा पूछा, भाई तुम कौन हो? तो एक मर्तबा वो कहता है कि मैं कोई और नहीं, मैं जनाबे मिसमे तम्मार हूं, मैं जनाबे मिसमे तम्मार हूं। हर दौर के अंदर शियाने अहले को चुन चुन के मारा गया है और उन सबको कैद खाने के अंदर डाला गया है, सबको कैद खाने के अंदर डाला गया है हर दौर के अंदर। इसलिए न जाने कैसे कैसे बादशाह गुजरे हैं कि जो अहले बैत से नफरत किया करते थे, घराने अहले बैत से नफरत किया करते थे और उनके चाहने वालों से भी उसी तरीके से नफरत किया करते थे। और वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से हम इस अहले बैत का नाम इस दुनिया से खत्म कर दें और शियाने अहले बैत को इस दुनिया से मिटा दें। मगर अज़ीज़ान गिरामी 1400 बरस बीत गए, हर बादशाह ने कोशिश की कि किसी तरीके से ये शिया कौम खत्म हो जाए, किसी तरीके से ये अहले बैत के चाहने वाले खत्म हो जाए। मगर 1400 बरस बीत गए, आज भी दुश्मन ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से शिया कौम खत्म हो जाए। और दुश्मन इसी बात से तो परेशान है कि ये शिया कौम कितनी सी है, मगर ये मिटती क्यों नहीं है, ये खत्म क्यों नहीं होती है। इन्हें दीवारों में छुड़वाया गया, फिर भी ये जिंदा है, तलवारें मारी गई, फिर भी ये जिंदा है, छुड़ाए गए, फिर भी ये जिंदा है, गोलियां बरसाई गई, मगर फिर भी ये जिंदा है। मैं कहूँगा हाँ, हम जिंदा इसलिए है, हम जिंदा इसलिए है कि हम माँ फातिमा की वजह से पैदा हुए